This was your problem. Question എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ഇനിമേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എഴുതുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് വിടുക. ഓക്കെ, so this was your question. A roller of radius 40 centimeter. So the radius of the roller is given as 40 centimeter, weighing 3000 Newton. So weight is 3000. So here it is given the radius of the roller as 40 centimeter, and weight is given as 3000 Newton. 3000 Newton. It is to be pulled over a rectangular block of height 20 centimeters. So this has to be moved in this particular direction, and it should roll above this particular rectangular block of height is 20 centimeter. So this height is 20 centimeter, and the radius it is given that radius r equal to 40 centimeter. So what is this height? This is the radius itself. This is total is the radius, and this is 20. So this particular height will be 20. Now it is given that this particular roller is to be pulled over a rectangular block of height 20 centimeter as shown in the figure by a horizontal force. This is the horizontal force, by the horizontal force P at the end of a string wound over the circumference of the roller. So in this circumference of the roller, that means it is wound over this point, the circumference point, or this point C. So the force P is applied over the point C, which is on the circumference of this roller and not on the center. സെൻറ്ററിൽ അല്ല ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെൻറ്ററിൽ ആയിരുന്നു ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ വന്നേനെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഫൈൻഡ് ദ magnitude of the horizontal force which will just turn the roller above the corner of the rectangular block. That means the force, we have to find the force P, capital P, such that it just turns. That means it is not turning, but it just tend to turn. അതായത് ഇത് ടേൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി, ടേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. That means the system should be in equilibrium, that point of equilibrium. ആ equilibrium പോയിന്റിന് ജസ്റ്റ് എബോവ് ആണെങ്കിൽ what happens? It will turn, it will move. So we have to find the equilibrium point. ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലുള്ള ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പി ഈസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു? സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഓർ അനലൈസ് particular system or the roller. The roller may have the weight, then the applied force P itself, then it is going to roll above the rectangular block, that is this particular block. So the roller is giving a force to the to the rectangular block, and the rectangular block in turn gives a reaction force like this. Okay, reaction force will be given, and that reaction force that will be directed towards the point C or point of application. സെൻറ്ററിലേക്കല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് എന്താണ്, ടുവേർഡ്സ് ദ പോയിന്റ് സി ആണ്. കാരണം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? പോയിന്റ് സിയിലാണ് എന്താണ് ഈ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
point of application of the force is on point C. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷനും ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ യൂഷ്വലി എന്താണ് പോയിന്റ് എ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റിലൊക്കെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ വി വിൽ നൗ ഫൈൻഡ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? Find the magnitude. First of all, find the magnitude of the horizontal force which will just turn the roller over the corner of the rectangular block. So first one we have to find is the P, value of P. Also determine the magnitude and direction of the reactions at A and B. These 2 points, the reaction at point A and reaction at the point B, RA and RB. RA and RB is to be found out. Okay, all the surfaces are taken as smooth. So now we will consider the free body diagram, how it will come. So this was the enlarged view of the figure. So we will see where all where the forces are acting. So now we know the height. What is the height of the block, rectangular block? Height, the rectangular block height is almost, this you can draw here. This was the height which is 20 centimeter, and the radius total it is 40 centimeters. So this particular height will be 40 minus 20, that is 20 centimeter. Okay, now the forces acting are, first of all, the weight which is 3000 Newton acting vertically downwards. Then the applied force P, capital P, in this particular direction. Now the reaction will be, reaction at the point B will be acting towards the roller, and it should pass through the point C, because the force, applied force, is acting on this particular point. So we will consider the line of action of the reaction at B will be like this. This is RB, reaction at B, and reaction at A, RA will be like, RA will be, what's that? RA will be like this. Okay, so we'll have some construction like this in order to find the angle. Do a line like this, then from the center you may consider it like this. Now in order to find the angle theta, this is angle theta. So this is the point, common point here. So from here we are all the forces are acting, that is applied force is acting in this particular direction, weight is acting through this point, also the reactions RB, RA all passes through this point, particular point. So we have to find the angle theta here. So in order to find the angle theta, we have to give some names here. For example, here we are giving D. Okay, so this is 20, this length is 20, this is also 20. So this particular length, if you know this length, then you can find the value theta. So in order to find this BD, we can consider the
relation here. BDO, this triangle BDO, triangle BDO, this particular triangle, there BD square, that is BD square, BD square equal to OB square minus OD square, OB square minus OD square, right? Or BD equal to root of OB square minus OD square, and this OB is the radius itself, therefore it is 40 minus OD square. OD is 20, so 20 square. So we'll get the value of BD as 34.64 centimeter. This is BD, so it is 34.64. Now this is 20 and this is the radius itself, therefore 40. So altogether 60 and this is 34. So we'll get the value for theta. This 34.64 is the opposite side and 60 is the adjacent side. So the trigonometric relation connecting the opposite side and adjacent, we can write tan theta equal to 34.64, that is the opposite side, by adjacent side, that is 60. So that implies theta equal to tan inverse this particular value, and we will get the angle as 29 point something, that is 29.9999, like that. So approximately equal to 30 degree. Okay, so you get the value for theta as 30 degree. Now we can consider the free body diagram. Okay, free body diagram, like for the point C. Okay, theta, and we get the value for theta as 30 degree. Theta as 30 degree. Okay, so we can construct the free body diagram. Here the point C, this is the point C, and the forces acting are P. Then reaction at the point B, the reaction is acting like this, right? This was RB and this was RA. So RA is acting like this, RA. Now RB is acting in this particular direction, RB, which is at an angle 30 degree. Now weight is acting vertically downwards, which is 3000 Newton. So these are the four forces acting. Now consider the values, that is the conditions, that is sigma fx equal to 0 implies and sigma fy equal to 0 implies. Then you will get the values. Here ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, the roller find the magnitude of the horizontal force which just turned the roller over the corner of the rectangular block. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്യാണ് അല്ലേ,
ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്യുന്നു, ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്യാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് എ. ഹലോ സാർ. പറഞ്ഞോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. പറഞ്ഞോ. ഈ COB ആംഗിൾ ആണ് ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് എടുത്താൽ പോരെ? എങ്ങനെ COB എടുത്താൽ പോരെ ആംഗിൾ കിട്ടേ, തീറ്റ കിട്ടാൻ? അങ്ങനെ എടുത്താലും മതി. ആ OBന്റെ ഇതുള്ള ആംഗിള് അവിടെ തന്നിട്ടില്ലേ നമുക്ക്? റേഡിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, അതെടുത്താ പോരെ നേരം? അതെടുത്താലും മതി. ആംഗിൾ സെയിം തന്നെ കിട്ടിയോ? സെയിം ഞാനത് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇപ്പം കണ്ടോണ്ട് ചോദിച്ച. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഞാനത് എനക്കും അറിയില്ല, അതാ ചോദിച്ചത്. ഇത് എങ്ങനെയാലും റേഡിയസ് അല്ലേ, അളപാട് രണ്ടിനും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്ന് തോന്നിയോണ്ട്. അതെ, 2 ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഈ 2 ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാ? ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ? ആ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ആംഗിൾ വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടും. ഈ ട്രയാംഗിൾ ODB ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടാം. താഴത്തെ ആംഗിൾ, അതായത് ആംഗിൾ DOB കിട്ടും. അത് 180 മൈനസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ ഇവിടെയും സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി തീറ്റ കിട്ടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 30 ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അത് ഏത് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ ദെൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിങ് അല്ലേ, ജസ്റ്റ് ടെൻ ടു മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെൻ ടു റോൾ ഓവർ ദ സർഫസ്. ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേളിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതാണ്ട് ഇതേപോലുള്ള സർഫസ് ഇതായിരുന്നു. സർഫസ് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് മേളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ നേരത്ത് ഇവിടുത്തെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് പോവും, മിസ്സാവും അല്ലേ. ഇവിടുന്ന് ഇത് എന്താണ് റേസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ഏകദേശം, അതായത് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ അവിടുത്തെ കോണ്ടാക്ട് അതിന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദെയർഫോർ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഉണ്ടാവില്ല, റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഈ R 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റോളർ. ഓക്കെ, പോയിന്റ് C. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെയുള്ള ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് 3000 ന്യൂട്ടൺ, ദെൻ ദ ഫോഴ്സ്, horizontal force P, the reaction force RB. ഇത്രയും ഫോഴ്സസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. RA നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കോണ്ടാക്റ്റ് പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ തീറ്റ 30 ഡിഗ്രി. നൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ FX equal to 0 ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എല്ലാം എന്താണ് P മൈനസ് RB സൈൻ 30 ഈക്വൽ ടു 0. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ദെൻ സിഗ്മ FY ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ് RB cos 30 minus 3000 equal to 0. Equation number 2. From here we will get the value for RB, and while substituting we get the value P, and so RB equal to ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും, അതുപോലെ P equal to ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, RA ഓൾറെഡി 0 ആണ്. Okay, so the value of RB was 34.5
34 point, sorry, 3464, 3464.1016, and the value for P was 1732.0508 Newton. Okay, so this is how you have to do the problem. Okay, so next question. A rope 9 meter long. Okay, കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആ PDF ലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ്. Okay, a rope 9 meter long is connected at A and B, 2 points at the same level, which is 8 meter apart. A load of 300 Newton is suspended from a point C on the rope 3 meter from A. So what load connected to a point D on the rope 2 meter from B is necessary to keep portion CD parallel to AB? You will not be given the figure. You have to draw the figure from this question. Okay, so this is simple. കാണുമ്പം കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ. Okay, finished. Okay, so we can see the what is given in the question. A rope of 9 meter long. So you have got a rope. ശ്രദ്ധിക്കണേ, you have got a rope 9 meter long. So the length of the rope is total length of the rope. Okay, length of the rope is 9 meter. It is connected at A and B, 2 points on the same level, 8 meter apart. That means you have got 2 points. 2 points are there, A and B, and the distance is between them is 8 meter. So it is 8 meter apart. 8 meter apart. That means this length is 8 meter. So this is altogether 8 meter, and the rope is 9 meter. So then the rope is hung on this. It is connected like this. So it will go like this. Okay, this was the rope. This is the rope, which is 9 meter. Now, a load of 300 Newton is suspended from the point C 3 meter from A. That is, from A, after 3 meters, there is a point C.
Okay, point C, and there you a load of 300 Newton is hung. 300 Newton load is placed on the point C. So if it is like that, then the system will be like this. That is A and B, and then this will be like this. That the point is C and the weight is 300 Newton. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ? അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് 3 മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ? 3 മീറ്റർ ഫ്രം എ, 3 മീറ്റർ, ആൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇസ് 9 മീറ്റർ. സോ ദിസ് വിൽ ബി 9 minus 3, that is 6 meters, and this is 8 meter. Okay. Now, what load connected to a point D on the rope? 2 meter from B. 2 meter from B, there is a point D. There is a point D. Necessary to keep the portion CD parallel to AB. അപ്പോൾ ഈ സി ഡി എ ബിക്ക് പാരലൽ ആവണമെങ്കിൽ ഡിയിൽ എത്ര വെയിറ്റ് തൂക്കണം? അതായത് സപ്പോസ് വി ആർ ഹാങ്ങിങ് എ വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ W, then the system should come like this. That is ഇങ്ങനെ വരണം. A, B, C, ഈ രീതിയിൽ വരണം. That is CD parallel to AB. CD should be parallel to AB. ഈ രീതിയിൽ വരണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? വെയിറ്റ് ഇസ് 300 Newton. 300 Newton. And this is the unknown weight, so let it be W. This particular length is 8 meter, and AC it is 3 meter, and this is 2 meter. Question il thannunnundu alle 2 meter from B. That is from B it is 2 meter, and this is 3 meter from A. That is point C. That is given here. So the final figure will look like this. So these are the points A, B. The length of AB is 8 meter. Total length is 8 meter, and the each length of the string, that is this is 3 meter and this is 2 meter. So the middle portion will be, the total length is 9. So 9 minus 3 minus 2, that is 4 meter given here. Now, in order to find the angles here, this particular angle, let it be theta, and this particular angle, that is phi. In order to find these angles, we have to consider the variable. നമുക്ക് അറിയാത്ത വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് തീറ്റ അല്ലേ? സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഓരോ പോയിന്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോ പേരുകൾ കൊടുക്കാം. ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് എഫ്, സി, ഡി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എക്സ് ആണ് അല്ലെ? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ്. ഇനി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിക്ക് പാരലൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇ എഫ് വിൽ ബി ഓൾസോ 4 മീറ്റർ. ഇതും 4 മീറ്റർ ആണ്. ഇനി എ ഇ പ്ലസ് ഇ എഫ്, അതായത് ടോട്ടൽ എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 4 പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ? ഇനി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 8 മീറ്റർ ആണ്.
therefore bf എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? bf will be എന്തായിരിക്കും? bf will be equal to എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഉള്ളത് എന്താണ്? 8 മൈനസ് എന്താണ്? af ആയിരിക്കും. ഈ af എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 4 പ്ലസ് എക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ബി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 4 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞും കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അനുരാഗ് കെ സർ. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യെസ് സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഫിഗർ വരച്ചോ? യെസ് ഓർ നോ? Okay, fine. Now we have to find the value for W, capital W, unknown weight W നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ so in order to find the value of the unknown force W is acting on the point D, right? So while we are considering the free body diagram or the equilibrium of the point D, then we will get the value for W. അപ്പോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ദ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് സി ഡി പോർഷൻ, സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ ടെൻഷൻ, ദെൻ ബി ഡി, പിന്നെന്താണ് അൺനോൺ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു. ഇതെല്ലാം അൺനോൺ ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് പോലും നമുക്ക് നോൺ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ റോപ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് പോയിന്റിലാണ്? നോൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് 300 ന്യൂട്ടൺ, റൈറ്റ്? 300 ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് അറിയാം. 300 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് സി. പോയിന്റ് സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ് സിയുടെ എക്വിലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ considering equilibrium of point C. പോയിന്റ് സിയുടെ equilibrium നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പോയിന്റ് സിയുടെ equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സി, ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് സി. ഇനി ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ സി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെയിറ്റ് 3000 ന്യൂട്ടൺ, സോറി 300 ന്യൂട്ടൺ acting vertically downwards. Then CD, ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. സ്ട്രിങ്ങിന് ടെൻഷൻ is acting always away from the body, അല്ലെ? away from the point ആണ്. Therefore in this particular direction, that is T, ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് ആണ്? C and D, അല്ലേ? അപ്പോൾ T CD, then TAC is in this particular direction, TAC.
ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ നമുക്കറിയില്ല, തീറ്റ ഈസ് അൺനോൺ. തീറ്റ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു then sigma fx equal to 0 implies you will get one relation, equation number 1. Then sigma f y equal to 0 implies you will get another equation, that is equation number 2. On solving 1 and 2, we get TAC equal to one value and TCD equal to another value. Okay, but first thing is you have to find the angle theta and phi, right? So in order to find that, you can consider the triangles, that is triangle AEC and triangle BDF, these two triangles. In those triangles, one of the side is common, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണ്. ഏതായിരിക്കും? ഏത് സൈഡ് ആയിരിക്കും? എ, കൺസിഡറിങ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സി ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രയാങ്കിൾ ബി എഫ് ഡി. ടു സൈഡ്സ് ആർ സെയിം. വിച്ച് ഓൾ ആർ ദേ? ഇ സി ആൻഡ് എഫ് ഡി, റൈറ്റ്. ഇ സിയും എഫ് ഡിയും സെയിം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇ സിയും എഫ് ഡിയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ എ ഇ സി, ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സിയിൽ നിന്ന് ഇ സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി ട്രയാങ്കിൾ ബി എഫ് ഡിന്ന് എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈ. അവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തീറ്റയും ഫൈയും കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഈ കളർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സിന്ന് നമുക്ക് ഇ സിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി സ്ക്വയർ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സി ഇ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഇ സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? എ ഇ സ്ക്വയർ which is right angle triangle ആണ് അല്ലേ? which can be written as AC is 3, so 3 square minus x square. Now from triangle BFD FD square equal to BD square minus BF square. So BD square is 2 square minus BF is 4 minus x, so 4 minus x the whole square. So now EC and FD are same, right? EC and FD are same, so that implies that is EC equal to FD. Therefore we can write 3 square, that is 9 minus x square equal to this value 4. 2 square is 4 minus this is 4 minus x the whole square, that is a minus b the whole square, that is a square plus b square minus 2ab. And on solving this relation, we will get the value for x as, you have to solve it, and you will get the value for x as 2.625 meter. You will get the value for x as 2.625
And using this particular value, that is value for x, you can find the theta. How you can find the theta? That is the trigonometric relation connecting the opposite axis, opposite side of the theta. So opposite side and hypotenuse is 3 meters. So opposite side and hypotenuse is sine theta. So sine theta, you can write that sine theta equal to opposite side, that is x. It is 2.625 by 3 implies theta equal to sine inverse of that value, that is you will get the value as 61.04 degree. Now considering that this particular triangle, that is BFD, BF is the opposite side and the hypotenuse, you know, it is 2 meter. So here also sine phi equal to opposite side, that is 4 minus x, that is 4 minus 2.625 whole divided by hypotenuse, that is 2, and from there phi you will get the value as 43.43. Sir, Okay. sir, പറഞ്ഞോ ഒന്നും കൂടി പറയൂ. ഏതാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം ഒന്നും കൂടി പറയൂ. ഉത്തരം എത്ര കിട്ടുന്നേന്നാ? എത്ര കിട്ടിയത്? അത് ആദ്യം തൊട്ട് പറയോ? ആദ്യം തൊട്ട് ഞാൻ അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു കാര്യം പറയാം. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് തീർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇതൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാരാ ഇത്? നിഹാരിക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഹാരിക നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം. അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു വട്ടം കൂടെ കേട്ടോ. ഏതാ വീഡിയോ? ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചുതരാം. ലിങ്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു വട്ടം കൂടെ അയക്കാം. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ടൈം കുറവാണല്ലോ. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, അതുപോലെ ഫൈയുടെ വാല്യൂയും കിട്ടി അല്ലേ. സോ യൂസിങ് ദീസ് വാല്യൂസ് തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈ വിൽ ഫൈൻഡ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വൈ. ദെൻ എന്താണ്, നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും, സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് അനദർ റിലേഷൻ കിട്ടും. ഇത് തമ്മിലൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് TAC TCDയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എല്ലാവരും. ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കേ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം, അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയാം. നമുക്കൊരു റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റോപ്പ് ഓഫ് ലെങ്ത്, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 9 മീറ്റർ ആയിരുന്നു. അത് AB എന്ന് പറഞ്ഞ 2 പോയിന്റിന് ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം ABയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് 8 മീറ്റർ ആണ്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 8 മീറ്റർ ആണ്. റോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ്, 9 മീറ്റർ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, C ആൻഡ് D. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. C ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 3 മീറ്റർ ഫ്രം A ആൻഡ് D ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 2 മീറ്റർ ഫ്രം B. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചത്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇനി പറഞ്ഞു, C എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഒരു 300 ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴേക്ക്. അതേപോലെ D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ അൺനോൺ വെയിറ്റ് ആണ് W, താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് വരച്ചത്. ഇനി CD പാരലൽ ടു AB ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലെങ്ത് CD വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു EF. അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു 4 മീറ്റർ വന്നത്. ഇനി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 8 ആണ്. ഇനി AE എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് X ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ, ഈ ഒരു ലെങ്ത്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ 8 മൈനസ്
ഈ 4 പ്ലസ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ പോകുമ്പം 4 - x എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 2 ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, BFD അതേപോലെ AEC, 2 ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലെങ്ത് ഏതൊക്കെയാണ്? EC ആൻഡ് FD. EC ആൻഡ് FD ആർ സെയിം. കാരണം ഈ ഒരു ലെങ്ത് രണ്ടും പാരലാണ്, AB പാരലൽ ടു CD ആണ്, ദെയർഫോർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു, ഈ ട്രയാങ്കിൾ AECന്ന് നമ്മൾ ECയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതായത് പൈതഗോറസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് EC സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു AC സ്ക്വയർ മൈനസ് AE സ്ക്വയർ അല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ACയുടെ വാല്യൂ അറിയാം, ഇനി AEയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ x എന്ന് കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് x സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി. ദെൻ BFD അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്തും FDയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. FD സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു BD സ്ക്വയർ മൈനസ് BF സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ റിലേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ECയും FDയും ഈ രണ്ടവന്മാരും എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലേ, ദെയർഫോർ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കണം. അതായത് 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് x സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 - x ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് x സ്ക്വയർ ഒക്കെ അടിച്ചു പോകും, പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അടിച്ചു പോയിട്ട് അവസാനം x ഈക്വൽ ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് x ഈക്വൽ ടു 2.625 മീറ്റർ. ഈ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് തീറ്റ അതേപോലെ ഫൈ ഈ 2 ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് AECയുടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ECയുടെ വാല്യൂ അറിയില്ല. AC ഇറ്റ് ഈസ് 3 മീറ്റർ, AE വി ഹാവ് ഗിവൺ x. സോ ഇനി AE എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തീറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് AE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. അതേപോലെ തീറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ്. ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ, സോ ഫ്രം ദ ട്രയാങ്കിൾ AEC sin theta equal to opposite side is x, that is 2.625 divided by hypotenuse 3. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, sin theta equal to 2.625 by 3. From there you will get the value theta equal to 61.04 degree. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഫൈ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ sin phi ഫ്രം ദ ട്രയാങ്കിൾ BFD കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഫൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഫൈ ഈക്വൽ ടു 43.43 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി once you get the value for theta and phi, then we can substitute for the or consider the equilibrium of the point C. പോയിന്റ് സിയുടെ equilibrium അതെന്തിനാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, we have to find the value for W, capital W. വെയിറ്റ് W ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് W ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ഡിയിലാണ് അല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഡി. So in order to find the value for the unknown weight W, you have to consider the equilibrium of the point capital D. So in order to find that, you should know at least one value for the force. So in this case every forces are unknown. അതായത് ഇവിടുത്തെ ടെൻഷൻസ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ഒരു TCD ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ പോയിന്റ് ടിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ആ ഡിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, 2 സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് തന്നെ, സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ 2 പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്, DC എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഉണ്ട്, DB എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വെയിറ്റ് അൺനോൺ വെയിറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അൺനോൺ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്
നമ്മൾ നോൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എവിടെ ഉള്ളത്? പോയിന്റ് സിയിലുണ്ട് അല്ലേ? പോയിന്റ് സിയിൽ 300 ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ നമ്മൾ സിയുടെ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. അപ്പോൾ പോയിന്റ് സി കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് എന്താണ്? പോയിന്റ് സി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിങ് 300 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. പിന്നെന്താണ്? സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അവിടെ എന്താണ്? സ്പ്രിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ അല്ല ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ് ഒക്കെ തൂക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? വലിഞ്ഞു നീണ്ടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് വരിക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും. ഈ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സസ് ആർ ഓൾവേസ് ആക്ടിങ് എവേ ഫ്രം ദ പോയിന്റ്. പോയിന്റിന് എവേ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി സി ഡിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ വെളിയിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ ടി സി ഡി എന്ന് പറയും. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സി എയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇതാണ് ടി എ സി അല്ലെങ്കിൽ സി എ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? തീറ്റ. ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും. സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് അനദർ റിലേഷൻ കിട്ടും. അത് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി എ സി ആൻഡ് ടി സി ഡി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എത്രയാണ് ആൻസർ ഫോർ ടി എ സി ആൻഡ് ടി സി ഡി? Please put in the chat box. TAC and TCD. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ PDF നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ലേ? അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലിൻവേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ PDF ഉണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1.28. അവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു get the value for TAC as 619 cursor 619.58 Newton, and for TCD you have to get the value as 542.10464 Newton. So these two values you have to get. So now you get the value for tension forces as TCD and TAC as these particular values. 619 and 542. Okay, right answer. Now you can consider the point D. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിലെയും ഫോഴ്സസ് അൺനോൺ ആയിരുന്നു. ഈ വെയിറ്റും അൺനോൺ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടി സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ. ടി സി ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാകെ എന്താണ്? ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് okay. Okay. So while considering the equilibrium of D, considering the D, let it be. This is the point D. Weight W is acting vertically downwards, which is unknown. Then the tension force on the string BD, which is also unknown, that is TBD, which is at an angle phi.
which is equal to 43.43. Now tension on the string CD, that is TCD, whose value is 542.1064 Newton. Here also you can consider the two equations, that is sigma fx equal to 0 implies, you will get one relation, give it as equation number 3, and for sigma fy equal to 0 implies another relation, you will get equation number 4. Then on solving that, you will get the value for TBD and also W. So finally you will get the value for W. Please try to do that. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, എന്നിട്ട് ഡബ്ല്യൂയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്ക്. ഷോണിൻ ഷെൽവരാജ്, W equal to 572, റൈറ്റ് ആൻസർ 572 കിട്ടും ഡബ്ല്യൂയുടെ വാല്യൂ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. Okay, weight capital W equal to 572.66 Newton. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? So you have to get the value for W as 572.66 Newton. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ദിസ് വാസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ മോഡ്യൂൾ. ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിലെ അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ഇതോടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ്. മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ഞാൻ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് വെച്ചുള്ളൊരു തിയറി ഉണ്ട്, ഒരു തിയറം വരുന്നുണ്ട്, വാരിഗ്നൻസ് തിയറം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അപ്പോൾ വാരിഗ്നൻസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. ഈ ഒരു തിയറി പാർട്ട് കൂടെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, മൊമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത മോഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്ന മോഡ്യൂൾസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് സമയമില്ല, എന്നാൽ കൂടി വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. മൊമെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതേപോലെ ഒരു വീഡിയോയും കാണാം അതിൻ്റെ. ഓക്കെ, എന്താണ് മൊമെൻ്റ്? മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് മൊമെൻ്റ്? മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, മൊമെൻ്റ്. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ
ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൈമിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ടു ഫോഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ്, നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മെഷർ ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ്. ഒരു റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫോഴ്സ് കാരണം. സാധാരണഗതിയിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ ബോഡി ലൈക്ക് ദിസ് and you are applying a force, what happens is this will move horizontally അല്ലേ, ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സപ്പോസ് you have an object like this which is hinged, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആണിയോലോ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഡോർ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വാളുണ്ട്, വാളിലൊരു ഡോർ ഉണ്ടാവും, ഇതേപോലെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ടാവും. ഡോറിനെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, മൊമെൻ്റ് ഈസ് ദ റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ്. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ്. അതായത് മൊമെൻ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റിന് അബൌട്ടായിട്ട്, അതായത് പോയിന്റ് ഒ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഒ ഉണ്ട്, ഇനി ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഇമാജിനറി ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോഴ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഒരു പോയിന്റ് ഒ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം. ഈ പോയിന്റ് ഒയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് എഫ്, ഈ പോയിന്റ് ഒയിൽ നിന്ന് എഫ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്കുള്ളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഡി ആണെങ്കിൽ, ഇനി ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഫ് ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഡി, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇനി ഈ മൊമെൻറ്റിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, ഫോഴ്സിന് ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഫോഴ്സിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്തത്. പ്രോബ്ലം ഫോഴ്സിന് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ. ഇനി മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മൊമെൻറ്റിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഒന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളത്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ സെൻസ് ആണുള്ളത്. സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക, നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി പറയത്തില്ലേ, എന്താണ് സെൻസ് വേണം, സെൻസിറ്റിവിറ്റി വേണം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതേപോലെ സെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൊമെൻ്റ് ആയാൽ സെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കാണ്, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തെന്ന് കരുതുക. ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇനി ഇതേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ബോഡി ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ്. അതായത് എയ്തർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ക്ലോക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ, അതാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്കിലെ സൂചി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയല്ലേ, അതിനാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയും. കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ, CCW, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻസ് ആണ്, ഒന്നുകിൽ ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് counter clockwise direction. So a moment should have
At least it should have a magnitude and also a sense. ഇനി ഇതാണ് ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാറായി. എനിവേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് മൊമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കേസ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പറയുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക, ഇന്ന് തന്നെ പോയിരുന്ന് വായിക്കുക, ഈ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷനും ഒക്കെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ, മൊമെൻ്റ് പോർഷനും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ നോക്കാം. Think of a spanner loosening a fixed nut, or a child on a seesaw, or a door opening around a fixed hinge. All of these things are connected by something called moments. A moment is the turning force around a fixed pivot. The pivot is the nut, or the middle of the seesaw, or the hinge. We can have one moment acting, which results in a turning force. Or if something is balanced or in equilibrium, the moments are equal and opposite. To be balanced, this lighter child needs to sit further away from the pivot, and the heavier child needs to be closer. This is because the size of a moment is determined by the force and a distance. So the moments of the lighter person is 500 newtons multiplied by 2 meters, 1000 newton meters. And the heavier person is 1,000 times 1 meter to also give 1000 newton meters. They're perfectly balanced on their seesaw. Did you notice that moments are measured in newton meters, Nm, because force is measured in newtons, N, and distance in meters? Note that the distance must be the perpendicular distance from the pivot to force. Here's another example. Can you work out what moments the woman is applying to tighten the wheel nut? Pause the video and work it out. Did you get 3 newton meters? Were you careful to change the 30 centimeters into meters? We can also place this formula into a formula triangle. Force equals moments divided by distance. Distance equals moments divided by force. And moments, as we already know, is force times distance. Here are 2 more questions for you to try. Pause the video and work them out. Did you get both questions right? For this seesaw, we do actually say clockwise moments and anti-clockwise moments. And for something to be balanced, the clockwise and anti-clockwise moments must be equal. So there we have moments. They're measured in newton meters and are the force multiplied by the perpendicular distance. I had